بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ NN24 نیوز HD کے ساتھ میں ہوں نائلہ نذیر۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ خبر شامل کریں گے بھاون نگر سے، جہاں پر ٹرین کی سروس بحال نہ ہونے پر شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ میاں امیر علی کھرل کی رپورٹ کے مطابق ضلع بھاون نگر میں ریلوے لائن بندش اور ملازمین کو تنخواہیں کی ادائیگی کے باوجود ٹرین سروس بحال نہ ہونے پر عوامی حلقوں میں شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔ کئی عرصے سے ریلوے لائن عملی طور پر بند پڑی ہے، جس کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ مال برادر کا نظام بھی بری طرح متاثر ہو چکا ہے۔ مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ ریلوے بھاون نگر ماضی میں ایک اہم سفری اور تجارتی مرکز ہوا کرتا تھا، جہاں سے روزانہ متعدد ٹرینیں مختلف شہریوں کو جاتی تھیں، مگر اب صورتحال پر یہ پٹریاں ویران، اسٹیشن سنسان اور عوام مہنگے متبادل سفری ذرائع استعمال کرنے پر مجبور ہے۔ ریلوے لائن کے بندش علاقے کے ساتھ ناانصافی ہے۔ حکومت زیادہ ریلوے ملازمین کو باقاعدہ تنخواہیں ادا کر رہی ہے، لیکن عوام کو سفری سہولیات سے محروم رکھا گیا، جو افسوسناک ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر بھاون نگر ریلوے لائن کو بحال کیا جائے اور ٹرین سروس دوبارہ شروع کی جائے، تاکہ عوام کا اعتماد بحال ہو سکے۔ شہریوں اور سماجی حلقوں نے بھی اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری نوٹس لیں، کیونکہ ریلوے کی بحالی سے نہ صرف عوام کو سہولت ملے گی بلکہ علاقے کی معاشی سرگرمیوں میں بھی تیزی آئے گی۔ وہاڑی کی بات کریں، جہاں پر کمشنر ملتان نے مختلف بازاروں کا دورہ کیا۔ محمد ارشد کی رپورٹ کے مطابق کمشنر ملتان عامر کریم خان نے سہولت بازار، سلیپ روڈ، جنرل بس اسٹینڈ سائٹ اور مجاہد کالونی پر نہر کا وزٹ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر وہاڑی خالد جاوید گوریا بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ کمشنر ملتان نے زیر تعمیر سہولت بازار کے کام اور جنرل بس اسٹینڈ سائٹ اور سلیپ روڈ کا معائنہ کیا۔ سہولت بازار کے تعمیراتی کام کو جلد مکمل کرنے کا حکم دیا۔ کمشنر ملتان عامر کریم نے کہا کہ سہولت بازار میں دکانوں کے نمبرنگ، حکومت پنجاب کے لوگو والے الیکٹرک سائن بورڈ لگوائے جائیں۔ سہولت بازار میں شہریوں کے بیٹھنے کے لیے سایہ بینچز اور سایہ دار پودے لگائے جائیں۔ سہولت بازار میں صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سلیپ روڈ کے اطراف سے تجاوزات اور غیر قانونی پلیاں ہٹائی جائیں، کیونکہ ہر قسم کی تجاوزات کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ لیاقت پور کی بات کریں، جہاں پر چک نمبر 24 والی کالونی میں قبضہ مافیا ایک بار پھر سرگرم ہو گئے۔ محمد شفیق کی رپورٹ کے مطابق چک نمبر 24 والی کالونی میں قبضہ مافیا ایک بار پھر سرگرم ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر رانا اصغر اور پٹواری چودھری زہیب اور پولیس اہلکاروں کی ملی بھگت سے کالونی میں بے تحاشا سرکاری اور نجی پلاٹس پر قبضہ کرنے والے بعد ازاں انہیں فروغ کرتے رہے۔ پٹواری چودھری زہیب اور ٹاؤٹ مافیا رانا اصغر کے کالے کرتوت منظر عام پر آ گئے۔ گزشتہ روز ٹاؤٹ کی جگہ کوئی سرکاری پلاٹ بنا کر ایک بلیک میلر رانا اصغر کے کہنے پر چودھری زہیب پٹواری نے مقامی افراد سے 20,000 پٹوڑ لیے۔ مقامی وکیلوں کا کہنا ہے کہ قبضہ مافیا کے خوف کے باعث متاثرین کھل کر سامنے آنے سے گریزاں ہیں، جبکہ متعدد بار شکایات کے باوجود کوئی مؤثر کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ معاملے کی شفاف تحقیقات کر کے قبضہ مافیا اور مبینہ سہولت کاروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، تاکہ شہریوں کی جمع پونجی کو تحفظ مل سکے۔ کندکوٹ کی بات کریں، جہاں پر نوجوان کے قتل کیس میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی، ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ سید رشید احمد شاہ کی رپورٹ کے مطابق کنکوٹ میں نوجوان فاروق احمد ملک کے قتل کیس میں ایک اہم پیش رفت، ایک ملزم گرفتار، اہلیہ کی ملوث ہونے کا انکشاف۔ تھانہ سی سیکشن کی حدود میں 2 روز قبل کنکوٹ کے چنا محلہ اناج منڈی کے قریب نوجوان فاروق احمد ملک کا گلا کٹا ہوا لاش ملنے کے سنسنی خیز قتل کیس میں پولیس نے ایک اہم پیش رفت حاصل کر لی۔ ذرائع کے مطابق SSP کشمور محمد مراد گانگرو کی ہدایت پر پولیس ٹیم نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے کیس کی تفتیش مکمل کی۔ کارروائی میں سی سیکشن انچارج علی نواز، مددگار 15 انچارج خلیل احمد لگاری اور IT انچارج نادر علی چنو نے مشترکہ طور پر حصہ لیا۔ پولیس نے کارروائی کے دوران ایک ملزم کو گرفتار کر لیا، جبکہ ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا کہ قتل کے اس واقعے میں مقتول فاروق احمد ملک کی اہلیہ مبینہ طور پر ملوث ہے۔ پولیس حکام کے مطابق واقعے کی مزید پہلوؤں پر تفتیش جاری ہے اور گرفتار ملزم سے مزید پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد کیس میں متعلق مزید تفصیلات سامنے لائی جائیں گی۔ گوجرا تھانہ سٹی کی حدود میں چک نمبر 297 میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، نتیجے میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ غلام شبیر کی رپورٹ کے مطابق گوجرا کے تھانہ سٹی کی حدود چک نمبر 297 جیم بے میں فائرنگ سے 3 نوجوان شدید زخمی، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا۔ گوجرا کے تھانہ سٹی کی حدود نواحی چک نمبر 297 جیم بے میں مخالفین کی فائرنگ سے رانا وسیم اور 2 راہگیری شدید زخمی ہو گئے۔ معمولی تل کلامی سے احمد اور فخر نے آتش اسلحہ سے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں رانا وسیم شدید زخمی ہو گیا، جس کو فوری تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا۔ تھانہ سٹی پولیس نے اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ خانپور کی بات کریں، جہاں پر اسسٹنٹ کمشنر نے غیر قانونی تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا۔
चौधरी मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अफजल सुखेरा की हिदायत पर तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन रेलवे अराजी पर कायम दुकानें मस्मार कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब के वीन के मुताबिक कार्रवाई जिनशाह बुखारी रोड पर रेलवे अराजी वागुजार करवा दी। वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब और तजावुजात के खात्मे के मिशन को अमली जामिया पहनाते हुए असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद अफजल सुखेरा की हिदायत पर इंतजामिया ने शहर के वस्त में बड़ा ऑपरेशन किया। इंचार्ज पैराफोर्स हाफिज वकार अली ने अपनी टीम के हमरा अंडरपास जिनशाह बुखारी रोड पर कार्रवाई करते हुए रेलवे की कीमती अराजी पर गैर कानूनी तौर पर कायम मुतअद्दिद दुकानों को मस्मार करके जगह वागुजार करा ली। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए इन्फोर्समेंट ऑफिसर हाफिज वकार अली हंजरा ने बताया कि काबज़ैन को पहले ही तहरीरी नोटिस जारी करके रेलवे की जगह खाली कराने की मोहलत दी गई थी। ताहम हुक्म की खिलाफ वर्जी पर आज भारी मशीनरी के जरिए गैर कानूनी ढांचे गिरा दिए गए हैं। वगन की बात करें जहां पर दो ग्रुपों के दरमियान फ्री कैन के बाद कुशीदगी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तेज हो गई। अली गुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक वगन में व्यापारी इत्तेहाद के इलेक्शन के बाद दोनों फ्री कैन में सोशल मीडिया पर तनकीद से कुशीदगी तेज हो गई। वगन में व्यापारी इत्तेहाद के इलेक्शन के बाद दोनों फ्री कैन में बिला वजह सोशल मीडिया पर तनकीद के बाद दोनों फ्री कैन में कुशीदगी तेज हो गई। व्यापारी इत्तेहाद के सदर इजाज वगन एहतजाज करके वगन मेन रोड बंद कर लिया। MP हिरन खान चांडियो वगन पहुंचकर दूसरे ग्रुप के अमरेड गुलाम हुसैन मुगीरी गुलाब वगन इजाज मुगीरी पर केस दर्ज करवाया, जबकि केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने एक अमरेड गुलाम हुसैन मुगीरी गुलाब वगन को तहवील में ले लिया। ताहम पुलिस के इस अमल के खिलाफ दूसरी फरीक के लोग ने भी आज एहतजाज किया। ताहम मुस्लिम लीग यूथ विंग सूबा सिंध के सदर मीर हमायूं खान मुगीरी ने मुजाहिरीन से मुतालबा करके मामूली के वजूहात मालूम करने के बाद पुलिस से गिरफ्तार शुदा रहनुमाओं को आज़ाद करवाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार दोनों रहनुमाओं को आज़ाद करके व्यापारी इत्तेहाद के 10 लोगों पर केस दर्ज कर लिया। दूसरी जानिब जारी मामले को हल करने के लिए इलाकाई की सियासी समाजी रहनुमाओं की कोशिशें जारी हैं। इस्लामाबाद की बात करें जहाँ पर खुदकुश धमाके के बाद कई कीमती जानें ज़िया हो गईं। इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद तरलाई में खुदकुश हमले के नतीजे में कीमती जानों के ज़िया और जख्मियों पर ऐवान इत्तेहाद पाकिस्तान और कश्मीरी शदीद रंजो गम का इजहार करती है। मरकजी सदर मलिक मुश्ताक ऐवान और चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल मलिक सजाद हैदर ऐवान ने वाक़ई की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि मुल्क दुश्मन नासिर ना दीन रखते हैं और ना ही मजहब और ना वतन। ऐसे नासिर को कानून के मुताबिक सख्त तरीन सजा मिलनी चाहिए। ऐवान इत्तेहाद पाकिस्तान और कश्मीरी कीमती जानों के ज़िया पर वाक़ईन से ताज़ियत और जख्मियों की जल्द से ज़ियाबी के लिए दुआ की गई। जेलम की बात करें जहां पर डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ मार्केटों का दौरा किया। रबीना गौसर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जेलम मीर रजा और गजन की हिदायत पर AC सोहाबा गजाला अस्कर का मुख्तलिफ मार्केटों का दौरा, ग्राम फरोशी और निकनामे अवेजा ना करने पर मुतअद्दिद दुकानों को भारी जुर्माने किए। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि मनसूबी महंगाई पैदा करने वालों के साथ कोई रायत नहीं बरती जाएगी और अवामी रिलीफ के लिए चेकिंग का अमल रोजाना जारी रहेगा। जेलम की बात करें जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर सफाई का बड़ा एक्शन ले लिया गया। रबीना गौसर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जेलम मीर रजा और गजन की हिदायत पर RWMC का सफाई के लिए बड़ा एक्शन। शहर में रोजाना की बुनियाद पर मैकेनिकल वॉशिंग, स्वीपिंग और कब्रिस्तानों की सफाई जारी। डोर टू डोर कचरा जमा करने के लिए अमला मुतहरिक। इंतजामिया का मकसद जेलम को साफ सुथरा और सेहतमंद शहर बनाना। बसीरपुर की बात करें जहाँ पर मरीम नवाज अस्पताल में लापरवाही सामने आ गई, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मलिक सफदर इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक मरीम नवाज अस्पताल बसीरपुर में शदीद तिबी गफलत, हुकूमत पंजाब से फौरी नोटिस लेने और इंक्वायरी का मुतालबा। मरीम नवाज अस्पताल बसीरपुर में पेश आने वाले एक नहायत अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इशफाक नामी शख्स को गली में गिरने के बायस एमरजेंसी में लाया गया, मगर वहाँ मौजूद गैर जिम्मेदार और नाअहल अमले ने मरीज को बर वक्त और मुनासिब तिबी सहूलियात फराहम नहीं की। एमरजेंसी में मौजूद बुनियादी तिबी इलाज जिनमें ECG मशीन और एक्सी मटीरियल शामिल नहीं था और वो गैर फाल नॉन फंक्शनल थी, जिनकी तस्वीर सबूत के तौर पर मौजूद है। इसके अलावा मरीज के सर पर चोट होने के बावजूद ना तो मुनासिब मरहम पट्टी की गई और ना ही फौरी तिबी तवज्जो दी गई। अमले की खुली गफलत, लापरवाही और नाकस इंतजामात के बायस मरीज की हालत बिगड़ती चली गई और बिलाखिर वो दम तोड़ गया। ये वाकया न सिर्फ इंसानी जान के ज़िया का बायस बल्कि सरकारी अस्पतालों की कारकर्दगी पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। हम आपसे अपील करते हैं कि इस वाकये का फौरी नोटिस लिया जाए। कराची में लीर की बात करें जहाँ पर पुलिस की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। नमान मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक शाह लतीफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गुटके मावे में इस्तेमाल होने वाली छालियां और दीगर अशिया की सप्लाई नाकाम बनाते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा भी दर्ज कर लिया। ये सारा माल अब्दुल्ला कोट गली नंबर 11 में वाक़ गुटका मावा फरोश हामिद हजारीवाला का है। गिरफ्तार मुलजिम का इतराफ हुआ। गिरफ्तार मुलजिम ने कहा कि कुरंगी और ईस्ट समेत दीगर इलाकों से रोजाना की बुनियाद पर गुटके मावे में इस्तेमाल होने वाली छालियां, चूना, इंडियन पत्ती, केमिकल मसाले और दीगर अशिया अब्दुल्ला घोट लाई जाती है, जिसके बाद गुटका मावा तैयार करके मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त किया जाता है।
حامد نے کہا کہ گٹکا ماوا فروش میں جانا جاتا ہے اور ماضی میں 2 مرتبہ گرفتار بھی ہو چکا ہے اور ان پر متعدد FIR بھی درج ہیں، جو کہ عبداللہ گوڑ، شاہ لطیف ٹاؤن، رزاق آباد، ننی پرتو گوڑ دیگر علاقوں میں عرصہ دراز سے گٹکا ماوا فروشی میں سرفہرست ہے۔ شاہ لطیف پولیس کی جانب سے گٹکا ماوا فروشوں کے خلاف معظم کارروائیوں کا عمل جاری ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔